लाख समझाने पे ये दिल नहीं समझता है। लाख समझाने पे ये दिल नहीं समझता है। कैसे दिल को प्रभु संभाले ये मचलता है। कैसे दिल को प्रभु संभाले ये मचलता है। भी चाहा तेरा दीदार मिला, जब भी चाहा तेरा दीदार मिला। उसी दर पे मेरा ये दिल प्रभु बहलता है। उसी दर पे मेरा ये दिल प्रभु बहलता है। कैसे दिल को प्रभु संभाले ये मचलता है। कैसे दिल को प्रभु संभाले ये मचलता है। नहीं पिघलता है क्या ये सुन के भी तेरा दिल नहीं पिघलता है। कैसे दिल को प्रभु संभाले ये मचलता है। कैसे दिल को मचलता है। कैसे दिल को प्रभु संभाले ये मचलता है। तेरे दर आने को ये दिल मेरा तड़पता है। तेरे दर आने को ये दिल मेरा तड़पता है। कैसे दिल को प्रभु संभाले ये मचलता है। दर्शन दो आज दर्शन दे दो अखियां भीगी मेरे नाथ। अखियां भीगी मेरे नाथ। दर्शन दो आज दर्शन दे दो अखियां भीगी मेरे नाथ। अखियां भीगी मेरे नाथ। रख दो हाथ सिर पर आज रख दो हाथ। दर्शन दो आज दर्शन दे दो अखियां भीगी मेरे नाथ। अखियां भीगी मेरे नाथ।
तेरी मुरली पे ये कुर्बान है। तुम्हें चाहे तुम्हें पाए, इस मन का यही अरमान है। ले लो रे शरण अपनी, ले लो ले लो। हो जाऊं तेरे साथ, हो जाऊं तेरे साथ। दर्शन दो आज, दर्शन दे दो, दे दो अखियां भीगी मेरे नाम। अखियाँ भीगी मेरे नाम। मैं हूँ तेरा, तू है मेरा। मैंने डाला तेरे दर पे डेरा। मुझे आस है, विश्वास है, मिट जाएगा मन का अंधेरा। रखा है आज मैंने अपना तेरे श्री चरणों में अपना मान, श्री चरणों में अपना मान। दर्शन दो आज, दर्शन दे दो, दे दो अखियां भीगी मेरे नाम। अखियाँ भीगी मेरे नाम। दर्शन दो आज, दर्शन दे दो, दे दो दर्शन दो आज, दर्शन दे दो, दे दो दर्शन दो आज, दर्शन दे दो, दे दो दर्शन दो आज, दर्शन दे दो, दे दो।
ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు సాకార్ మురళి. బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है, फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने में तुम पूज्य लायक बन जाएंगे. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు మనం ఈ సంగం యుగంలో సేవ చేసి గాయన్ లాయక్ కావాలి. అంటే అందరూ మహిమ చేసేట్టుగా ఉండాలి, సేవ కూడా బాగుండాలి. తర్వాత భవిష్యంలో పురుషోత్తం అయ్యేదానికి అంటే పూజ్య లాయక్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతాం పురుషోత్తం అయితే. ప్రశ్న, कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे. ఏ ఒక రోగం వేరు నుంచే సమాప్తి అయిపోతేనే మనం తండ్రి మనసులో కూర్చోవచ్చు. उत्तर, देह अभिमान की बीमारी. ये देह अभिमानानी रोगम. इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है. ये देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो. బాబా చెప్తారు, ఈ దేహ అభిమానాన్ని రోగం అన్ని వికారాలు వచ్చేసి మన మహారోగి చేసేసింది. సో ఈ దేహ అభిమాన సమాప్తి అయిపోయిందంటే మన తండ్రి మనసులో కూర్చుంటాం. ఇంకొకటి, दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो. ఒకటేమో బాబా చెప్పినారు, దేహ అభిమానం పూర్తిగా సమాప్తి చేసేయాలి, అప్పుడే బాబా మనసులో మనకు స్థానం ఉంటుంది. ఇంకొకటి ఏమంటే విశాల బుద్ధి కావాలి. విశాల బుద్ధి అంటే కంజూస్గా ఉండకూడదు, మరి జ్ఞాన చిత్తాలు కూర్చోవాలి, ఆత్మిక సేవను బాగా చేయాలి. మనం భాషణ చేసిన దాని వెంట చేరి బాబా తలంపు కూడా చాలా బాగా చేయాలి, అప్పుడే బాబా మనసులో మనం కూర్చుంటాం. గీత్, జాగ్ సజ్జనియా జాగ్. లేయండి సజ్జనీలందరూ లేయండి, ఇప్పుడు కొత్త ప్రపంచం వచ్చేస్తుంది, కొత్త యుగం ఆరంభం అవుతుంది. అట్లా అని ఈ పాటది రహస్యం. ఓం శాంతి. मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना. रूहानी बाप ने इस साधारण पुरानी तन के मुख द्वारा कहते हैं. बाप कहते हैं, मुझे पुराना तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ता है. तो ये रावण की राजधानी है. ఓం శాంతి. బాబా చెప్తున్నారు, మధురమైన ఆత్మిక బిడ్డలు ఈ పాట విన్నారు అంటే లేయండి సజ్జనీలు అందరూ లేయండి అని చెప్పి పాట ఇది విన్నారు. అంటే ఆత్మిక తండ్రి ఈ సమయంలో ఎంత సాధారణంగా ఉండే ఈ పాత శరీరాన్ని ముఖం ద్వారా మనకు చెప్తారు అన్ని విషయాలు. తండ్రి చెప్తారు, నేను ఈ పాత శరీరంలో పాత రాజ్యంలో రావాల్సిందిగా ఉంది. అభి ఏ रावण की राजधानी है ना, तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है. मैं पराया तन में प्रवेश करता हूँ. अपना तन होगा तो उसका नाम फिर पड़ता है, तो हमारा नाम तो बदलता ही नहीं है. मुझे फिर कहते हैं सदाशिव. शिव बाबा कहते हैं ना, అంటే పరాయ రాజ్యంలో పరాయ శరీరంలో వస్తారు బాబా. ఎందుకంటే ఈ శరీరం ఇక్కడ మొదటి నుంచే ఉంది,
నేను పరాయ శరీరంలో ప్రవేశం అవుతాను. నా కోసం ఒక శరీరం ఉంటే మరి దానికి పేరు కూడా కావాలి. మరి ఆ శరీరం వినాశం అయిపోతే ఇంకొక పేరు మారిపోతుంది. అట్లా కాదు, నాది ఎప్పుడు ఒకే పేరే ఉంటుంది, సదాశివుడు అట్లా అని. సో పాట కూడా ఏం విన్నారు, రోజు బిడ్డలు వింటున్నారా లేదా? गीत तो बच्चे सुनते ही। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया कि आया। ఇప్పుడు కొత్త యుగం వచ్చేసింది, చాలా దగ్గర ఉంది, వచ్చేసింది సత్యుగంని అర్థం. तो अभी किसको कहते हैं जागो, సరి కొత్త యుగం వచ్చేసింది, లేయండి లేయండిని ఎవరికి చెప్తారు? ఎవరు చెప్తారు? ఎవరికి చెప్తారు? సో ఆత్మలందరికీ పరమాత్మ చెప్తారు, లేయండి, ఇప్పుడు అంధకారం పూర్తి అయిపోతూ ఉంది, గాఢ అంధకారంలో అందరూ నిద్రపోతూ ఉన్నారు, కుచ్బీ సమజ్నే, పాపం ఏమీ అర్థమే లేదు, తెలివే లేదు, మనుషులకు నిద్రపోతూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఏమీ అర్థమైంది, తెలివి లేని వాళ్ళు. बाप को ही नहीं जानते हैं, अभी बाप जगाने आए हैं, अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो, उनसे बेहद का सुख का वर्षा मिलता है నవయుగ్ మే. అంటే బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారు అందరినీ లేపించడానికి, ఈ సమయంలో మీరు తండ్రి ఎవరుని బాగా తెలుసుకున్నారు, ఇది కూడా మీకు తెలుసు, బేహద్ సుఖాన్ని ఆస్తి కొత్త యుగంలో మనకు దొరుకుతుంది. सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना कहा जाता है, विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते हैं. అంటే సత్యుగాని కొత్త ప్రపంచాన్ని చెప్తాం, కలియుగాని పాత ప్రపంచాన్ని చెప్తాం. ఇక్కడ ఈ యుగంలో ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది విద్వాన్ పండిత్ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఈ విషయాలంతా ఏమీ తెలియదు కూడా. कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है तो कोई बता नहीं सकेंगे, कहेंगे ये तो लाखों वर्ष की बात है. ఎవరినైనా అడిగి చూడండి విద్వాన్ పండితుని, కొత్తగా ఉండిన యుగం ఎట్లా పాతగా అయింది ఎట్లా అని, అది ఎవరికి తెలియదు. చెప్తారు 1,00,000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఈ విషయాలంతా మాకు తెలీదు అని చెప్తారు. तो अभी तुम जानते हो कि हम नए युग से फिर पुरानी युग में कैसे आते, अर्थात स्वर्गवासी से నరకవాసి कैसे बनते. ఇప్పుడు మీకు చాలా బాగా అర్థమైపోయింది, పాత యుగం నుంచి మరి కొత్త యుగంలో ఎట్లా పోదాం. కొత్త యుగాన్ని స్వర్గవాసి అని చెప్తారు కొత్త యుగం ఉండేటప్పుడు, పాత యుగం మరి నరకవాసి. స్వర్గవాసి నరకవాసి ఎట్లా అయినారని కూడా ఎవరికి మనుషులకు తెలీదు. తుమ్తో కుచ్ భీ नहीं जानते थे, మనం కూడా మొదట్లో ఏం తెలుసు మనకు, जिसकी पूजा करते थे उसकी బయోగ్రఫీ को नहीं जानते थे, మనం ఎవరిన పూజ చేస్తూ ఉంటేమో వాళ్ళ బయోగ్రఫీ ఏమీ తెలియదు, వాళ్ళ చరిత్రమే మనకు తెలిసి ఉండలేదు, ఎవరిన మనం పూజ చేస్తూ ఉంటేమో వాళ్ళకి. जैसे जगत अम्बा की पूजा करते हैं, अभी वो तो अम्बा कौन है जानते नहीं हैं. జగత్ అంబానేమో పూజ చేస్తారు, అయితే ఎవరు ఆ అంబా అని తెలియదు మనుషులకు. अंबा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए ना, शिव बाबा का ही पूजा होनी चाहिए, अभी बिचारी यादगार. तो अंबा भी एक है, परंतु जगत अंबा को जानते नहीं हैं. వాస్తవంగా చూస్తే అంబా అంటే మాతలకు చెప్తారు, మరి పూజ ఒక్కరిగే చేయాలి, అవే బిచారి పూజ ఒక్కరిదే జరగాలి, ఒకరే శివ్ బాబా ఉన్నారు, అంబా కూడా ఒకరే. అయితే ఈ జగత్తంబ ఎవరు అని అడగండి, మనుషులకు తెలీదు. జగత్తంబ ఎవరు, మరి లక్ష్మి ఎవరు? లక్ష్మి విశ్వ మహారాణి అవుతుంది, జగత్తంబ ఎప్పుడు ఉండింది తెలీదు. तो तुमको पता है कि जगत्तंबा कौन है और जगत महारानी कौन है.
జగత్తుకు తల్లి ఎవరు అని మీకు తెలుసు, మరి జగత్తుకు మహారాణి ఎవరు అది తెలిసిందా లేదా? మహారాణి ఎవరు, తల్లి ఎవరు? జగత్తంబ సరస్వతిని మమ్మని తల్లిని చెప్తారు. సత్యుగంలో ఉండే లక్ష్మి महारानी होती जगत को। तो ये सब बातें कोई को पता नहीं। लक्ष्मी को देवी कहते हैं, जगत्तंबा को ब्रह्मणी कहते हैं। చూడండి దీంట్లో కూడా తేడా ఉంది. లక్ష్మి మహారాణి దేవిని చెప్తారు, అయితే జగత్తంబ తల్లి బ్రాహ్మణిని చెప్తారు. సో బ్రహ్మచారిణిని కూడా చెప్తారు, బ్రాహ్మణిని కూడా చెప్తారు जगत्तंबा कोसम। सो ब्राह्मण संगम पर होते हैं, इस संगम युग को भी कोई नहीं जानते हैं। वास्तव ब्राह्मण ఉండేది సంగం యుగంలో. సో ఈ సంగం యుగాన్ని రహస్యం కూడా ఎవరికి తెలియలేదు. ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా కొత్త పురుషోత్తం సృష్టిని రచన చేస్తున్నారు భగవాన్. సో పురుషోత్తం అంటే ఎవరు? ఇప్పుడు మనం పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాం పురుషోత్తం అయ్యే దానికోసం. ఇక్కడ వచ్చిందే దేనికి? మనం पुरुषोत्तम ये दान को। इस समय तुम ब्राह्मण गायन लायक बनते हो, सेवा करते रहते हो, तुम पूजा लायक बनते हो। ఈ సమయంలో మన బ్రాహ్మణ్ ఏమవుతాం? సేవ లాయక్ అవుతాం, అంటే గాయన యోగ్య అవుతాం. మరి సత్యుగంలో పూజ లాయక్ అవుతాం. पुरुषोत्तम तुमको वहाँ देखने में आएंगे, यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो, सेवा करके फिर तुम पूज्य लायक बनते हो। అంటే సత్యుగంలో పురుషోత్తముగా ఉంటాం, ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ్ అయ్యేసి గాయని యోగ్య అవుతాం, సేవను చేస్తాం, సేవ చేసి పూజ్య లాయక్ కూడా అవుతామని. ब्रह्मा को इतनी पूजाएं देते हैं तो अंबा को क्यों नहीं देते हैं? బ్రహ్మకు 1000 భుజాలు ఇస్తారు, అంబాకు ఎన్ని భుజాలు ఉంది? జాస్తి చూస్తే 8 భుజాలు చూపిస్తారు, లే 16. సో అందరూ ఎవరు బిడ్డలైన? ప్రజాపిత బ్రహ్మ బిడ్డలు. ఇంతమంది సహయోగ్యులు. ఏంటంటే బ్రహ్మ ద్వారా స్థాపన కార్యం జరుగుతుంది, ఆ స్థాపన కార్యంలో మన అందరం సహయోగ్యులు, అందుకే 1000 భుజాలు చూపిస్తూ ఉన్నారు. సో మా బాప్కి ప్రజా పిత बनते, ఇక్కడ మరి తల్లి తండ్రి ప్రజాపిత అవుతారు. बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे, అంటే ప్రజాపిత బ్రహ్మ అని చెప్తారు, వాళ్ళే తల్లి తండ్రి కూడా అవుతారు. అయితే మమ్మ వచ్చేసి ప్రజాపిత బ్రహ్మ కూతురు, అందువల్ల వాళ్ళని ప్రజాపిత అని చెప్పేదానికి లేదు. లక్ష్మీనారాయణ కూడా ప్రజాపిత అని చెప్పరు, కానీ వాళ్ళు ప్రజల కోసం ఏమవుతారు? వాళ్ళు మహారాజా మహారాణి అవుతారు, మాతా పిత లేదు. तो प्रजापिता का नाम बाला है, जगत पिता जगत्तंबा एक ही है, बाकी है उनके सब बच्चे. जगत पिता जगत माता ఒకరే. బ్రహ్మాననే చెప్తారు, జగత్ పితాను బ్రహ్మాని, జగత్ మాత కూడా బ్రహ్మ అవుతారు. మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ బిడ్డలు అవుతారు. तो अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा क्योंकि है ही प्रजापिता. అజ్మీర్లో బ్రహ్మ మందిర్ ఉండేటప్పుడు అక్కడ అందరూ పోదారు, మళ్ళీ చెప్తారు ప్రజాపిత అట్లా అని, బాబా అని చెప్తారు, తండ్రినే పిలుస్తారు, బ్రహ్మాని కూడా అందరూ. हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो उसको हद के प्रजापिता कहें. అంటే హద్దు తండ్రి ఉంటారు, 2-3 బిడ్డలను రచన చేస్తే వాళ్ళ కోసం హద్దు తండ్రి ప్రజాపిత అయిపోతారు. ఏహే బేహద్గా, ఇప్పుడు బ్రహ్మ బాబా బేహద్లో ప్రజాపిత అయినారు, శివ బాబా ఏమో సర్వ ఆత్మలకు बेहद తండ్రి అయినారు. ये भी तुम बच्चों को कॉन्ट्रास्ट लिखना चाहिए. जगत अम्बा सरस्वती एक है.
నామ్ కితనే రఖ్ దియా హై, దుర్గా కాళీ ఆది. వాస్తవంగా చూస్తే జగత్తంబ సరస్వతి ఒకరే. వాళ్ళకు ఎన్ని పేర్లు పెట్టినారు. నవదుర్గ అని పెడతారు, కాళీ ఏమంతం పేరు పెట్టేశారు. అంబ మరి బాబా వీళ్ళ ఇద్దరికి మన బిడ్డలైన. तो ये रचना है, మనందరూ రచన. प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उसको अंबा कहते हैं. ప్రజాపిత బ్రహ్మకు కూతురు సరస్వతి, వాళ్ళని అంబాని కూడా చెప్తారు. బాకీ హే సబ్ బచ్చే బచ్చియా, మిగతా వాళ్ళు అందరూ బిడ్డలు. బ్రహ్మ కుమార్ కుమారులందరూ బాబా బిడ్డలు అవుతారు. అంటే అడాప్ట్ చేస్తున్నారు బాబా. इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते? ये सब है मुख वंशावली. मुख से स्त्री को क्रिएट किया जाता है. అంటే అందరూ క్రియేషన్ అంటే ముఖ వంశావళి. లేదంటే ఇంతమందిలో ఎట్లా జన్మ ఇస్తారు? అడాప్టెడ్ అంటే ముఖ వంశావళి అని అర్థం. నోటి ద్వారా బిడ్డలుగా చేసుకున్నారు, చెప్పినారు మీరందరూ నా బిడ్డలు అట్లా చెప్పేది అడాప్ట్ చేసేది అని అర్థం. तो ये फिर है ईश्वर मुख द्वारा रचना रचते हैं. ఆత్మను को नहीं रचा जाता, ఆత్మ तो है ही बच्चे. అంటే ఇప్పుడు ఈశ్వర్ వచ్చి నోటి ద్వారా మనం చెప్తారు మీరందరూ నా బిడ్డలు అట్లా అని. ఆత్మలో సదా ఉండేదే బాబా బిడ్డ, పర్మనెంట్గా బాబా బిడ్డ ఆత్మలు. అయితే ఈ సమయంలో సంగం యుగాల్లో శివబాబా వచ్చి ప్రజాపిత బ్రహ్మ ద్వారా మన అందరినీ అడాప్ట్ చేస్తారు. ఆత్మని చూసి శివబాబా బచ్చే బచ్చే అని చెప్పి మాట్లాడతారు. ఆత్మని అడాప్ట్ చేసే మాట లేదు. శరీరం ద్వారా బ్రహ్మ కుమార్ కుమారి చేసుకోవాలంటే బ్రహ్మ ద్వారా అడాప్ట్ చేస్తారు. ఇదాన్ని ఒక సూక్ష్మ రహస్యాలు. ये सब बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें. इन बातों को समझने से तुम ये లక్ష్మీ నారాయణ बन जाते हो. ఈ ఇంత అన్ని సూక్ష్మ మాటలంతా మనం అర్థం చేసుకుంటే మనం లక్ష్మీనారాయణ అయిపోతాం. कैसे बने ये हम समझा सकते हैं. क्या ऐसे कर्म किया जो ये विश्व के मालिक बने. అంటే అన్ని విషయాలు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. వీళ్ళు ఏమి అట్లా పని చేసినారు, విశ్వానికి మాలిక్ అయిపోయినారు, ఇదన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. तो तुम प्रदर्शनी आदि में भी कुछ पूछ सकते हो. तुमको मालूम है ना कि इन्होंने फिर ये स्वर्ग की राजधानी कैसे ली है. అంటే మనకి అన్నీ తెలిసిన దానివల్ల మనం మనుషులను ప్రశ్న అడిగేసి తర్వాత ఆన్సర్ కూడా చెప్పచ్చు. ఎట్లా వీళ్ళు స్వర్గాన్ని రాజ్యం తీసుకున్నారు ఈ సమయంలో పరమాత్మ దగ్గర ఉండి. तो तुम्हारी में भी యథార్థ రీతి హర్ కోయితో నీ సమజా సక్తే. ఇక్కడ మనలో కూడా అందరూ ఏమి యథార్థంగా చెప్పేదానికి కాదు. ఎవరికి బాగా అర్థమైందో వాళ్ళు మాత్రమే యథార్థంగా చెప్తారు. जिसमें दैवी गुण होगा, ये रूहानी सेवा में लगे हुए होंगे, वो समझा सकते हैं. ఎవరిలో మంచి గుణాలు ఉందో వాళ్ళే ఈ సర్వీస్లో బాగా అందరికీ చెప్పచ్చు. బాకీతో మాయాకి బీమారీ మే ఫసే హుయే హై. చాలామంది ఉన్నారు మాయా రోగంలో ఇరుక్కునిపోయి ఉన్నారు. అనేక ప్రకారకే రోగ్ హై. మాయది కూడా అనేక ప్రకారమైన రోగాలు. ఏమేమి రోగాలు మాయది? మొదటి రోగం ఏమి? देह अभिमान का रोग. इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है. మొదట్లో దేహ అభిమానాన్ని రోగం. ఈ అన్ని వికారాలే మనని రోగిగా చేసింది. ఏమేమి రోగం ఎవరెవరిలో ఉందో వాళ్ళ వాటిలో ఏం పెద్ద వికారం ఉందో ఆ వికారం నుంచి ఆ రోగాలంతా వచ్చింది. बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ. तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी पवित्र थे, अभी पतित बन गए हो. శివబాబాని వచ్చి మన అందరినీ పవిత్ర దేవతగా చేస్తారు. అప్పుడు మన లోపల సర్వగుణాలు ఉండింది, సర్వకళలు
సంపూర్ణ నిర్వికారి పవిత్ర ఆత్మగా ఉంటాం మనం. ఇప్పుడు మరి కలియుగంలో పతిత అయిపోయాను. बेहद का बाप ऐसे कहते हैं, इसमें निंदा की कोई बात नहीं, ये समझाने की बात है. తండ్రి వచ్చి మనకి ఈ విషయాలు చెప్తారు. నిందన ఏమీ చేయలేదు, అయితే ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని కూడా అర్థం చెప్తారు. అర్థసహితంగా మాట్లాడాలని బాబా వచ్చి అన్నిటికీ అర్థం చెప్తారు. तो भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं. मैं यहाँ भारत में ही आता हूँ. भारत की महिमा तो अपरमापार है ना. यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाता हूँ. శివబాబా చెప్తారు, నేను భారత్లోనే వచ్చి భారతవాసులకు చెప్తాను. ఈ భారతదేశాన్ని మహిమ కూడా అపరమపార్. ఏ విధంగా శివబాబాది మహిమ అపరమపార్ అయిందో అట్లా భారతదేశాన్ని మహిమ కూడా अपरमापार. यहाँ आकर के नरक को स्वर्ग बनाता हूँ, सबको शांति देता हूँ. तो ऐसे बाप की महिमा भी अपरमापार है ना, पारावार नहीं. అంటే ఈ భారత్లోనే భగవాన్ వచ్చి నరకాన్ని స్వర్గం చేసి అందరికీ శాంతి ఇస్తారు. ఇట్లా తండ్రిది మరి మహిమ ఎంత అపరమపార్ అంటే ఒక లిమిట్ లేదు, చాలా अपरमापार महिमा. जगत अम्बा और उसकी महिमा को कोई जानते नहीं. इनको भी कॉन्ट्रास्ट, तुम ही इनका कॉन्ट्रास्ट भी बता सकते हो. అంటే లక్ష్మీనారాయణ ఎట్లా మరి జగత్ అంబ జగత్ పిత మహిమ ఏం, ఇదని కాంట్రాస్ట్ మనమే మనుషులకు చెప్పచ్చు. तो ये जगत अम्बा को, अम्बा की महिमा బయోగ్రఫీ, ये లక్ష్మీ की బయోగ్రఫీ. లక్ష్మీ మరి జగత్ అంబాది చరిత్ర ఏం వేరే వేరే. ఆ చరిత్రని మనం బాగా అందరికీ చెప్పచ్చు. तो वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है. फिर लक्ष्मी 84 जन्म के बाद अम्बा बनती है. ఈ జగత్ అంబాని పోయి లక్ష్మి అయ్యేది. మరి ఆ లక్ష్మి 84 జన్మం తీసుకొని జగత్ అంబ అయ్యేది. ఇదని చాలా క్లియర్గా మనం చెప్పాలి. చిత్రం కూడా వేరే వేరేగా తీసుకొని పోయి అని చెప్పాల్సి ఉంటుంది. तो दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला है, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई, वो तो सतयुग में है ना. ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं. లక్ష్మికు మరి కలశం ఇచ్చినారు. లక్ష్మి ఏమో సత్యుగంలో ఉండేది. సంఘంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సంఘంలో ఉండే వాళ్ళకి మాత్రమే కలశం ఇస్తారు బాబా. ఇన్ని విషయాలు బాబా మనకు అన్నీ నేర్పిస్తారు. चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उसको विचार सागर मंथन करना है, तो फिर समझाना सहज हो जाएगा. ఎవరు చిత్రాలు చేస్తారో వాళ్ళ పైన చాలా పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. వాళ్ళు బాగా విచార సాగర్ మంథన్ చేసి చిత్రాన్ని బాగా రాయాలి. ఈ దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎట్లా చేసేది అది కూడా తెలుసుకోవాలి. చిత్రాన్ని कितनी विशाल बुद्धि भी चाहिए, तब दिल पर चढ़ेंगे. ఇంత విశాల బుద్ధి అయితేనే బాబాకు మన అంటే చాలా ఇష్టం. బాబా మనసులో మనం కూర్చుంటాం. जब बाबा को अच्छी रीति याद करो, ज्ञान चिता पर बैठो, तब दिल पर चढ़ सकेंगे. ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वो दिल पर चढ़ेंगे, नहीं. बाबा कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब देह अभिमान खत्म हो जावे. శివబాబా చెప్తారు, ఇట్లా కాదు ఎవరు బాగా భాషణ చేస్తారు వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం లేనే లేదు. ఎవరిని చూస్తే బాబాకు ఇష్టం, ఎవరు జ్ఞాన చిత్తాలు కూర్చుంటారు, ఎవరు బాగా శివబాబా తలంపు చేస్తారు, అన్ని విషయాలని అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి చెప్తారు, అప్పుడే బాబాకి ఇష్టం. బాబా చెప్తారు అంత సమయంలో నంబర్వార్ పురుషార్థ అనుసారంగా బాబా మనసులో మనం కూర్చుంటాం. అయితే దేహ అభిమానం పూర్తిగా సమాప్తి అయిపోవాలి, అప్పుడే బాబాకి ఇష్టం.
तो बाप ने समझाया है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसा कोई लीन नहीं हो सकते हैं. బ్రహ్మజ్ఞానులు బ్రహ్మలో లీనమయ్యే దానికోసం చాలా ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే ఎవరు బ్రహ్మ తత్వంలో లీనమయ్యేదానికి సాధ్యమే లేదు. बाकी मेहनत तो करते रहते हैं उत्तम पद पाने के लिए. ऐसे ऐसे महात्माएं बनते हैं जो उनको उनकी प्लानिटोरियम में प्लैटिनम में वजन करके देते हैं. ప్లాటినం అంటే ఫస్ట్ వెండి బంగారు, తర్వాత వెండి, తర్వాత రాగి ప్లాటినం అంటే కాపర్. ప్లాటినం వజ్రానికంటే శ్రేష్టం ప్లాటినం చెప్తారు. అంత కాస్ట్లీ అది, వజ్రానికంటే కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. దాంట్లో తులాభారం చేసి ఇస్తారు ఈ మహాత్మాలు ఎవరు సన్యాసులు అయినారు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రహ్మలో లీనమైపోతామని ప్రయత్నం చేస్తారు. అందుకోసం వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఆ ప్లాటినంతో అయినా తులాభారం చేసి ఇస్తారు. వాల్యుబుల్, అది చాలా కాస్ట్లీ. తో మెహనత్ కా ఫల్ మిల్తా హై. వాళ్ళు పాపం ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బ్రహ్మలో లీనం కావాలి అట్లా. అయితే అదేమో సాధ్యం లేదు. మనుషులందరికీ అదే పెద్ద అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिल सकती है. तुम बच्चे जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाए. नई दुनिया आई की आई, पुरानी दुनिया गई की गई. కొత్త ప్రపంచం వచ్చేసింది దగ్గరగా, పాతది ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోతుంది. దానికోసమే ఈ బాంబ్స్ అంతా ఇంత రెడీ చేసి పెట్టినారు. బాంబ్స్ పేలేది ఎంత టైం పడుతుంది, వినాశం సెకండ్లో అయిపోతుంది. వచ్చేసింది అని అర్థం కొత్తది. పాతది వినాశం ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా నిలుస్తానే ఉంది. तो तुम जानते हो पुरानी दुनिया के लिए विनाश के लिए ये सब बॉम्ब्स काम में आए. अनेक प्रकार के बॉम्ब्स है. बाप ज्ञान और योग सिखाते हैं, फिर राजराजेश्वरी డబుల్ సిర్తాజ్ దేవీ దేవత బన్ జాయింగ్. అంటే ఈ పాత ప్రపంచాన్ని వినాశాని కోసమే ఈ బాంబ్స్ అంతా రెడీగా ఉంది. దానికి ముందు తండ్రి వచ్చి జ్ఞాన యోగ నేర్పించి రాజరాజేశ్వరి డబుల్ కిరీటధారి దేవీ దేవతగా చేస్తారు మన అందరిని. కోన్సి ఉంచు పదవి ఏది ఇప్పుడు శ్రేష్ఠ పదవి అంటే బ్రాహ్మణ్ చోటీ హై ऊपर, छोटी सबसे ऊपर है. अभी तुम बच्चों को पति से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम ये पतित पावनी बनते हो. ये नशा है ना. बाबा अड़ताరు ఏ పదవి శ్రేష్టం, రాజారాణి అయ్యే పదవి శ్రేష్టమా, లే సంగం యుగంలో ఈ బ్రాహ్మణ జీవనం శ్రేష్టమా? ఇప్పుడు మనం ఏం పని చేస్తున్నాం? మొత్తం ప్రపంచాన్ని పతిత్ నుంచి పావని, మాస్టర్ పతిత్ పావని అయిపోతాం. ఇది సతీయుగాని పదవి కంటే చాలా పెద్ద పదవి. నషా ఉందా మీకు? हम सबको पावन बनाई రాజరాజేశ్వరి బనారే. శివబాబా మనందరినీ పావన్ చేసి రాజరాజేశ్వరిగా చేస్తారు. మనం కూడా అందరినీ పావన్ చేసే పని చేస్తాం. నషా ఉందా? ఈ నష ఉంటేనే ఖుషి కూడా ఉంటుంది. अपनी दिल से पूछो हम कितनों को आप समान बनाते हैं. మన మనసులో చేయి పెట్టి అడగాలి, నేను ఎంతమందిని తన సమానం చేశాను, బాప్ సమానం చేసినాను. ప్రజాపిత బ్రహ్మ और జగత్ అంబ दोनों एक जैसे. ప్రజాపిత బ్రహ్మ మరి జగత్తంబ ఇద్దరు కొంచెం సమానంగా ఉన్నారు. ब्राह्मणों की रचना रचते हैं, शूद्र से ब्राह्मण बनाने की युक्ति बाप बताते हैं. అంటే బ్రాహ్మణాన్ని రచన చేస్తారు, శూద్ర నుంచి బ్రాహ్మణ అయ్యే యుక్తి
తండ్రి నేర్పిస్తారు. మనందరం ఇప్పుడు ఈ యుక్తిని నేర్చుకుని అందరినీ శూదర్ నుంచి బ్రాహ్మణ్గా చేయాలి. మన డ్యూటీ అది. ఈ సంగం యుగాని పని అది. ఏమి శూదర్ని బ్రాహ్మణ్గా చేసేది. ఏ కోయి శాస్త్రమే నే ఏ శాస్త్రాలు కూడా అంటే మనం శూదర్న బ్రాహ్మణ్గా ఎంతమందిన మన సమానం చేస్తాం. तो ये है गीता का युग. महाभारत लड़ाई भी बरोबर है. राजयोग एक को ही सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही है. అంటే ఇప్పుడు గీతా యుగం జరుగుతూ ఉంది, మహాభారత్ యుద్ధం కూడా జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఆ టైంలో రాజయోగం ఒకరిగేనా నేర్పించి ఉంటారు. చెప్తారు అర్జున మరి కృష్ణ వాళ్ళే బుద్ధిలో ఉండేది అందరికీ. మనకు భగవాన్ కూర్చొని నేర్పిస్తారు. यहाँ तो ढेर పడితే ఈ మహాభారత్ యుద్ధ సమయంలో భగవాన్ నేర్పించే ఈ రాజయోగాన్ని ఎంతమంది నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు. बैठ भी देखो कैसे साधारण, बैठे भी देखो कैसे साधारण है. ఎంత సింపుల్గా కూర్చున్నారు బాబా బిడ్డలందరూ. तो छोटे बच्चे आलफ बे पढ़ते, तुम बैठे हो तुमको भी आलफ बे पढ़ा रहे. చిన్న పిల్లలు ఏ బి అంత నేర్చుకుంటారా లేదా? శివబాబా మనకు కూడా ఏ బి నేర్పిస్తారు. ఏ అంటే అల్లా, బి అంటే బాదుషా అంటే రాజ్యం. ఇదాన్ని నేర్పిస్తే స్వాస్తి ఇస్తారు. బే అంటే ఆస్తి. तो बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुमको विश्व का मालिक, तुम विश्व के मालिक बने. कोई भी आसुरी काम नहीं करना है. ఇక్కడ ముఖ్య మాట ఏమంటే ఒకటి శివబాబా తలంపు చేయాలి, ఇంకొకటి ఏ ప్రకారమైన ఆసురీ పని చేయకూడదు, చెడ్డ పని ఏమీ చేయకూడదు. అర్థమైందా? ఏమేమి చెడ్డ పని? ఒకటి కామ వికారానికి పోయేది, మరి కామ్ క్రోధ్ మోహలోభ అహంకార వికారాలు, మరి దొంగతనం, మరి అబద్ధాలు చెప్పేది, ఎన్ని చెడ్డ పనులు ఏమీ ఉండకూడదు. దానివల్ల దైవీ గుణాలు ధారణ చేసుకోవాలి. देखना है हमारे में कोई అవగుణతో नहीं है. మన లోపల చూసుకోవాలి, మన లోపల ఏమైనా అవగుణాలు ఉందా లేదా అట్లా అని. మే నిర్గుణ హారే में कोई गुण तो नहीं है करके बोलते. అక్కడ పోయి చెప్పుకుంటారు నేను నిర్గుణ, నా లోపల ఏ గుణం లేదు అట్లా అని. అయితే నిర్గుణ ఆశ్రమం ఒకటి ఉంది, వాళ్ళకు దీని అర్థమే తెలీదు. నిర్గుణ సంస్థ అని చెప్తారు దాన్ని. నిర్గుణ అంటే అర్థం ఏమి? ఏ ప్రకారమైన గుణం లేదు అని అర్థం. అట్లా ఒక ఆశ్రమం ఉంది ఈ ప్రపంచాలు. అవి గుణవాన్ బనానా ఏతో బాప్కా కామ్ హే. అందరినీ మంచి గుణం వాళ్ళుగా చేసేది శివబాబాదే పని. बाप के टाइटल्स की टोपी फिर अपने ऊपर रख दिया है. తండ్రి టైటిల్స్ శ్రీ శ్రీ 108 ఆ టోపీ వాళ్ళ పైన పెట్టుకున్నారు. ఎంత వండర్ఫుల్. बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शंस भी देते हैं. జగత్తంబా और లక్ష్మి का కాంట్రాస్ట్ बनाओ. బాబా మనకి ఎన్ని విషయాలు నేర్పించి డైరెక్షన్స్ కూడా ఇస్తారు. ఏం డైరెక్షన్ ఇస్తున్నారంటే జగత్తంబ మరి శ్రీ లక్ష్మి వీళ్ళిద్దరిది తేడా ఏమో దాని లిస్ట్ రాయండి. కాంట్రాస్ట్ తో బ్రహ్మ సరస్వతి సంగమిలా ఉంటారు, లక్ష్మీనారాయణ సత్యుగంలో ఉంటారు. వాళ్ళ చిత్రం ఎట్లా ఉంది, వీళ్ళ చిత్రం ఎట్లా ఉంది, చిత్రం ద్వారా చెప్పాలి. సో బ్రహ్మ సరస్వతి ఎవరు? सरस्वती योर ब्रह्मा को कूतरू सरस्वती. पढ़ते हैं लक्ष्मी मनुष्य से देवता बनने के लिए. సో బ్రహ్మను సరస్వతిను చదువుతున్నారు మనిషి నుంచి దేవత అయ్యేదాని కోసం. अभी तुम ब्राह्मण हो, सतयुगी देवताएं भी मनुष्य ही है, परंतु उनको देवता कहते हैं, मनुष्य को कैसे कहेंगे? ये तो इंसल्ट हो जाता है ना. इसलिए देवी देवता भगवान भगवती कह देते. అంటే సత్యుగంలో ఉండేవాళ్ళు మనుషులే, ఇప్పుడు మనుషులే ఉన్నారు.
అయితే అప్పుడు దైవీ గుణ సంపన్న మనుషులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఉండే మనుషుల్లో దైవీ గుణాలు లేదు. అది ఇన్సల్ట్ అయిపోతుంది వాళ్ళని మనిషిని చెప్తే. అందుకే దేవీ దేవతలనే భగవాన్ భగవతిని చెప్తున్నారు మనుషులు. अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहे तो फिर प्रजा को भी कहना पड़ता है. సత్యుగంలో ఉండే రాజా రాణిలు భగవాన్ భగవతి అంటే యథా రాజా రాణి తథా ప్రజ అందరూ భగవాన్ భగవతి అయిపోతారా? సో బాబా చెప్తారు, మొదట్లో ఈ త్రిమూర్తి చిత్రం పైన బాగా చెప్పండి. सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में बहुत मनुष्य होते हैं. ये कैसे समझाए? సత్యుగంలో తక్కువ మంది ఉంటారు పాపులేషన్, కలియుగంలో ఎక్కువ పాపులేషన్. అయితే ఈ విషయాన్ని ఎట్లా మనం బయట వాళ్ళకి చెప్పేది? దీని గురించి కొంచెం బాగా విచార సాగర్ మంతన్ చేయాలి. इसके लिए फिर गोला भी ज़रूर है. ఈ చిత్రాన్ని గురించి చెప్పాలంటే స్వదర్శన్ చక్రాన్ని చిత్రం ఉంది కదా, సృష్టి చక్రం చిత్రం, దాంట్లో బాగా స్పష్టంగా ఉంది. प्रदर्शनी में इतनी सबको बुलाते तो कस्टम्स कल्चर सबको, तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया. ये तो ऐसे ऐसे विचार चलाना पड़े. बाबा చెప్తారు కలెక్టర్ని పిలవలే. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ప్రదర్శని ఉంటుంది మనం చేస్తే, అక్కడ కలెక్టర్ని పిలవాలి, నిమంత్రణ ఇవ్వాలి. లేదంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు. సో నిమంత్రణ ఇచ్చి వాళ్ళని పిలిచి విశాల బుద్ధి బిడ్డలు వాళ్ళు కానీ చెప్పాలి క్లియర్గా. విచార సాగర్ మంతన్ కూడా చేయాలి. సర్వీస్ అర్థ్ बाप का तो रिकॉर्ड रखना चाहिए. हुसैन का घोड़ा को कितना सजाए, తండ్రికు మర్యాద పెట్టి గౌరవం ఉండాలి. బ్రహ్మ బాబా ఇక్కడ అక్కడ అంతా రారు. అయితే వీళ్ళు హుసేన్ అంటే బ్యూటిఫుల్గా ఉండే శివ్ బాబా వాళ్ళ గుర్రం ఇది. ఆ గుర్రాన్ని చాలా బాగా బ్యూటిఫుల్గా అలంకారం చేయాలి. ఎట్లా అలంకారం చేస్తారు? पटका कितना छोटा होता है, घोड़ा कितना बड़ा होता है, तो आत्मा भी इतनी छोटी सी बिंदी है. దానికి ఇక్కడ అంతం పెడతారు గుర్రానికి. ఈ శరీర రూపీ గుర్రంలో ఆత్మ రూపీ బిందు ఎంత చిన్నది. దీని ఎట్లా అలంకారం చేసేది? ఆ శివబాబాని ఎట్లా అలంకారం చేసేది? అందువల్ల దాని గుర్రాన్ని అలంకారం చేస్తారు. ఎవరు శివబాబా గుర్రం? ప్రజాపిత బ్రహ్మ శరీరం. సో శివబాబా కనిపించరు, ఇంత చిన్న జ్యోతి బిందు. వాళ్ళని ఎట్లా అలంకారం చేసేది? దానికోసం బ్రహ్మాని చేస్తారు. అయితే బ్రహ్మకు ఏం అలంకారం కావాలి? ఏమి అవసరం? మనం మర్యాదగా నడుచుకుంటే సార్. तो ये अकाल मूर्त का तख्त है. ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अकाल मूर्त तख्त అంటే సింహాసనం. సర్వవ్యాపికి బాతి नहीं, సర్వవ్యాపి మాటనే లేదు. అయితే గీతలో భగవాన్ సర్వవ్యాపిని లౌకిక గీతలో శివబాబా వచ్చి చెప్తారు, నేను ఎప్పుడు చెప్పినాను మీకు సర్వవ్యాపిని లేదు. बाप कहते मैं आत्माओं को राजयोग सिखाता हूँ, फिर सर्वव्यापी कैसे बनूँगा? నేను ఆత్మలకు కూర్చొని రాజయోగా నేర్పిస్తాను, మరి నేను ఎట్లా సర్వవ్యాపి అవుతాను? బాప్, టీచర్, సద్గురు ముగ్గురు సర్వవ్యాపి ఎట్లా అవుతారు? ఒక చోట్ల కూర్చొని నేర్పిస్తారా లేదా? व्यापक अई ఉండరు. बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बेहद की हिस्ट्री जोग्रफी समझाता हूँ. తండ్రి మన తండ్రి అయినారు జ్ఞాన సాగర్. ఈ బేహద్ హిస్టరీ జోగ్రఫీ అంతా మనకు బాగా నేర్పిస్తారు. బేహద్ కా రాజ్య మిల్ జాయ్, दैवी गुण भी धारण करनी चाहिए.
మాయా ఏకదం నాక్ పకడ్ లేతీ హై. మనకు దైవీ గుణాలు కూడా ధారణ చేసుకోవాలి. అయితే ఈ మాయ ఏం చేస్తుంది? ముక్కు పట్టుకునేస్తుంది వచ్చి, చలన్ గంది పడి జాతి. అది వచ్చి ప్రవేశమైందంటే మాయ నడవడికి ఎట్లా అసహ్యంగా అయిపోతుంది. బాబా బిడ్డలు కూడా ప్రవేశం అవుతుంది. అది నడవడికనే చెడిపేస్తుంది. तो फिर लिखते हैं ऐसे ऐसे भूल हो गई है. మరి ఆ బిడ్డలు రాస్తారు బాబానే ఇట్లా ఇట్లా చెడ్డ పని చేసేసానే అట్లా అని. హమ్కు కాలా ముహ్ కర్ దియా హై. మాయ వచ్చి నాన్ని నల్లగా చేసి పెట్టేసింది అని చెప్తారు. అంటే వికారంలో పడిపోతారు. యహా తో పవిత్రత సిఖాయి జాती है. फिर अगर कोई गिरेंगे तो भी फिर उसमें बाप क्या कर सकेंगे. घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहेंगे तुम तो मर जाते तो भी अच्छा है. బావ చెప్తారు. ఇక్కడ తండ్రి మనకు పవిత్రంగా ఉండేదానికి నేర్పిస్తారు. సపోజ్ ఎవరైనా పురుషార్థ్ చేసుకుని వికారంలో పడిపోయినారంటే వాళ్ళే కింద పడిపోతారు, అసహ్యం అయిపోతారు. తండ్రి కూడా ఏం చేసానికి అవుతుంది అంటే, ఒకరింట్లో బిడ్డ చెడిపోయినారు అనుకోండి, చెడ్డ పని చేసినారు అనుకోండి, కామ్ వికారంలో పడిపోయినారు అనుకోండి, తండ్రి ఏం చెప్తారు? ఇట్లా బిడ్డ చనిపోయేదే సరి అట్లా అని చెప్తారు. చెడ్డ పని చేసే బిడ్డలు ఉండి ఏమీ లాభం? అందరినీ చెడిపేస్తారా లేదా? तो बेहद का बाप बल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहते हैं तो सही. బేహద్ తండ్రికు డ్రామా ఏమీ బాగా తెలుసు. అందుకే ఎవరు పడినా ఎవరు ఏం చేసినా సర్లే అంతే సరిపోయింది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే డ్రామాలోని అట్లా పార్ట్ ఉండింది వాళ్ళు. तुम औरों को भी शिक्षा दे करके खुद गिर जाते हो तो 1000 गुना पाप पड़ जाता है. బాబా చెప్తారు, మీరు వేరే వాళ్ళకు అన్నీ నేర్పించేసి పవిత్రంగా ఉండు అట్లా ఇట్లా అని చెప్పి మీరే పడిపోయినారంటే 1000 సారి పనిష్మెంట్ దొరుకుతుంది. పాపం ఎంత పాపాత్మ అయిపోతారు. बाप कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया. माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अकल गुम हो जाता है. మాయ ఎట్లా వచ్చి చెంపదెబ్బ ఇచ్చింది, అది ఎట్లా ఇట్లా కొట్టిందంటే వాళ్ళ బుద్ధియే డల్ అయిపోతుంది. అట్లా చేస్తుంది మాయ. డల్ బుద్ధి అయ్యేటగా చేసి పెట్టేస్తుంది. బాప్ సమझाते रहते हैं, ఆంకే బడి ధోకాబాజ్. బాబా ఎన్నిసార్లు ఈ పాయింట్ చెప్పినారు. కన్ను చాలా మోసం చేస్తుంది. దాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. పవిత్ర దృష్టిలో, ఆత్మిక దృష్టిలోనే చూడండి అని చెప్పినారు. कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है. ఏ ప్రకారమైన వికర్మం చేయకూడదు. పోనీ ఎవరో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నారు మీ ముందు, అయితే వికర్మం చేసేదానికి అయింది లేదు. కన్నును కంట్రోల్ చేసుకోండి. శరీరం అంతా వినాశం అయిపోతుంది. ఈ బ్యూటీ ఎంత టైం ఉంటుంది అని వెళ్ళిపోతుంది. తో తుఫాన్తో బోత్ ఆయంగా, చాలా ఎక్కువగా తుఫాన్ వస్తానే ఉంటుంది. क्योंकि युद्ध का मैदान है ना, पता नहीं पड़ता है कि क्या होगा. माया जट थप्पड़ लगा देती है. యుద్ధ మైదానంలో ఎవరికి ఏమవుతుంది అని చెప్పేదానికి లేదు. మాయ టక్కుని వచ్చి వాళ్ళని చెంపదెబ్బ వేసి పిలుచుకొని పోతుంది. అంటే వికారీగా చేసి పెట్టేస్తుంది. లోపల ఎట్లా కామ్ వికారం పనిచేస్తుంది. అభి తుమ్ కితనే సమజ్దార్ बनते हो. आत्मा ही समझदार बनती है, आत्मा ही बेसमझ भी बनती है. ఆత్మ ఇప్పుడు ఎంత తెలివి ఉండేది అయిపోయింది, మీకు ఎంత బుద్ధి వచ్చేసింది, బుద్ధిశాలి అయిపోయినారు. అయితే వికారంలో పడితే అంతే తెలివి లేని వాళ్ళు అయిపోతారు. ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చినారు మన బుద్ధిశాలిగా చేశానికి. సరే బుద్ధిశాలి అవుతూ వికారంలో పడినారంటే తెలివి లేని వాళ్ళు అయిపోతారు. बहुत देहाभिमान में आ जाते हैं, समझते नहीं है कि हम आत्मा हैं.
ఎంతమంది దేహాభిమానులా వచ్చేస్తారు. వాస్తవంగా మన ఆత్మ కాదు, అది కూడా అర్థం కాలేదు చాలామంది. तो बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानून से सुनते हैं. अभी बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानून से नहीं सुनो. बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाता है. తండ్రి చెప్తారు, ఎవరు ఏ వికారాన్ని మాటలు చెప్పినా మీరు వినద్దు. తండ్రి వచ్చినారు మన విశ్వానికి మాలిక్ చేస్తానికి. మన విశ్వానికి మాలిక్ అయ్యేదే మనకు मुख्य మాట. तो भगवान को याद करो. कोई अपने गुरु आदि को याद करते, देहदारी को याद करना सिखाते. వాస్తవంగా ఎవరైనా చనిపోయే టైంలో చెప్తారు భగవాన్ తలంపు చేయండి అట్లా అని. కొందరు వాళ్ళ గురువు తలంపు చేయని చెప్తారు, గురువు అట్లా నేర్పించినాడు. అయితే ఇక్కడ శివబాబా చెప్తారు మామేకం యాద్ కరో అట్లా అని, నా ఒక్కడిదే తలంపు చేయండి చెప్తారు. ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में है ना. बाप फरमान करते हैं मामेकम याद करो, देहदारियों को याद नहीं करो. माँ बाप भी देहदारी है ना. शिव बाबा ఇక్కడ చెప్తారు నా ఒక్కడి తలంపే చేయండి చాలు, వేరే ఏ దేహదారిన తలంపు చేయొద్దు. తల్లిదండ్రి కూడా దేహదారియే కదా. मैं एक ही विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ. బాబా చెప్తారు నేను ఒక్కడే చిత్రం లేదు, విదేహిలా ఉన్నాను. నేను ఈ శరీరం ద్వారా మీకు అన్ని జ్ఞానం ఇస్తాను. तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो. तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं రాజరాజేశ్వరి बनने के लिए. అంటే మనం చెప్తాం జ్ఞాన సాగర్ తండ్రి దగ్గర ఉండి ఈ జ్ఞానం నేర్చుకుంటున్నాం మనం రాజరాజేశ్వరి అయ్యేదానికోసం. ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखाते हैं, योग भी सिखाते हैं. మన జ్ఞాన సాగర్ తండ్రి జ్ఞానము నేర్పిస్తారు, యోగము కూడా నేర్పిస్తారు. अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. धारणा कोसर मुख्य सार. समझदार बन, మాయా के तूफानों से कभी हार नहीं खाना. బుద్ధిశాలి అయి ఉండాలి. మాయా తుఫాన్ అంతా వస్తే దాంట్లో ఓడిపోకూడదు. आंखें धोखा देती है इसलिए अपनी संभाल रखनी है. కన్ను చాలా మోసం చేస్తుంది, మనం దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మన కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. कोई भी विकारी बातें इन कानून से नहीं सुनना है. ఏ ప్రకారమైన వికారి మాటలు ఈ చెవి ద్వారా వినొద్దు. రెండో పాయింట్, अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आप समान बनाते हैं. మన మనసులో మన ప్రశ్న అడగాలి, ఎంతమందికి మనం మన సమానం చేసినాం. మాస్టర్ पतित पावनी बन सबको पावन बनानी है, రాజరాజేశ్వరి बनाने की सेवा करनी. మన మాస్టర్ పతిత్ పావని అయ్యేసి అందరిని రాజరాజేశ్వరి అంటే పవిత్రం చేసే సేవ చేయాలి. हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किया है देखना है. మన లోపల చూసుకోవాలి, నా లోపల ఏమి అవగుణాలు ఏం లేదు కదా, దైవీ గుణాలు ఎంతవరకు ధారణ చేసుకున్నాను, ఇది మన లోపల మనం చూసుకోవాలి. మళ్ళీ వరదానం, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल बनो. బాబా చెప్తారు रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल बनो. అందరికీ ఒక యథాస్థానం ఇవ్వాలి. దయాస్వరూప్ తండ్రి, దయాసాగర్ తండ్రి బిడ్డలు, మాస్టర్ దయాస్వరూప్ కావాలి. रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा ना कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए.
इसका भी कल्याण हो जाए। इसके संपर्क में जो भी आएंगे तो उसे बाप का परिचय ज़रूर देंगे। బాబా చెప్తారు, దయాసాగర్ తండ్రి బిడ్డలు, దయాస్వరూప్ బిడ్డలు, ఎవరైనా వికారి అంటే వికారి ఆత్మ వస్తే చాలా దయ వస్తుంది. వాళ్ళని కూడా బాగా మాలామాలు చేసేస్తాం, వాళ్ళకు ఒక యథాస్థానం ఇస్తాం, వాళ్ళకు కూడా కళ్యాణం అయిపోవాలి. అట్లా అని ఎవరందరూ వాళ్ళ సంబంధ సంపర్కలో వస్తారు, వాళ్ళందరికీ బాబా పరిచయం కంపల్సరీ ఇస్తారు. దయ ఉండేవాళ్ళు. మీకు దయ ఉందా? ఆత్మలందరికీ బాబా పరిచయం ఇవ్వాలి. जैसे कोई घर में आते हैं तो पहले उसे पानी तो पूछते हैं ना. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే మనం ఏం అడుగుతాం? నీళ్ళైనా తాగుదారా అని అడుగుతామా లేదా? ఫస్ట్ నీళ్ళు ఇస్తాం, మరి చాయ్ ఇస్తాం, ఏదైనా ఇస్తాం. అట్లా ఎవరందరూ మన కంటి ముందు వస్తారు, వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి? ఐసే హీ చలా జాయ్ ఏ బురా సమజ్తే. వాళ్ళు ఏమి తీసుకోకుండా పోతే మనకు ఒక రకంగా బాగుండదు, బాగాలేదు అని అనిపిస్తుందా లేదా? సమాధానం ఉండదు. అట్లనే जो भी समन संपर्क में आते हैं उसे बाप का परिचय का पानी ज़रूर पूछो, और दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए. అట్లనే తండ్రి బిడ్డలు మనం ఎవరందరూ మన సంబంధ సంపర్కలో వస్తారు, వాళ్ళకి కంపల్సరీగా తండ్రి పరిచయాన్ని నీళ్ళు ఇవ్వాలి. తర్వాత దాత అయ్యేసి వాళ్ళకు ఏదో ఒకటి ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక యథాస్థానం చూపించాలి. మరి స్లోగన్ యథార్థ వైరాగ్య వృత్తి కా సహజ అర్థ హై జిత్నా న్యారా ఉతనా ప్యారా. అంటే యథార్థంగా వైరాగ్య వృత్తిది అర్థం ఏమి? వైరాగ్య వృత్తి అంటే యథార్థ అర్థం ఎంత న్యారాగా ఉంటారో అంత ప్యారాగా ఉంటారు అని అర్థం. అర్థమైందా? తర్వాత మళ్ళీ హెడ్డింగ్ వినండి. ఇప్పుడు మనం సంగం యుగంలో వచ్చినాం. సంగం యుగంలో ఎంత ఎక్కువ సేవ చేస్తారు, గాయన్ యోగ్య అవుతారు. మళ్ళీ భవిష్యత్తులో పురుషోత్తమ అయి పూజ లాయక్ అవుతారు. మరి ప్రశ్న అడుగుతారు బాబా, ఏ ఒక పెద్ద రోగం సమాప్తి అయిపోతే అంటే వేరుతోనే సమాప్తి కావాలి, అప్పుడే తండ్రి మనసులో మనం కూర్చోవచ్చు. వేరుతోనే సమాప్తి చేసేయాలి ఈ రోగాన్ని. అది ఏం పెద్ద రోగం అంటే దేహ అభిమానం. ఈ దేహ అభిమానం నుంచి అనేక ప్రకారమైన వికారం వచ్చేస్తుంది. అది మన మహారోగిగా చేస్తుంది. వికారం కారణం నుంచి అందరూ రోగిలైనారు. ఈ దేహ అభిమానం సమాప్తి అయిపోయిందంటే మన బాబా మనసులో కూర్చుంటాం. మరి మనసులో ఇంకో ఎవరు కూర్చోవచ్చు అంటే విశాల బుద్ధి వాళ్ళు కావాలి. మరి జ్ఞాన చిత్తాలు కూర్చోవాలి. ఆత్మిక సేవలా ఉండాలి. మనం భాషణం చేయాలి, దాని వెంట యోగం కూడా బాగా చేయాలి. అప్పుడే బాబా మనసులో మనకు స్థానం ఉంటుంది. ఓం శాంతి. మరి రోజు ఈ నవరాత్రి సమయంలో ఈ 10 రోజులు కూడా మన స్పెషల్ ప్రోగ్రాం ఆన్లైన్లో చేస్తాం. రోజు ఒక్కొక్క దుర్గాకు పూజ చేస్తారా లేదా? నవదుర్గాకు పూజ చేస్తారు. ఆ నవదుర్గాది రహస్యం చెప్తాం. మళ్ళీ దాని వెంట ఒక డాన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఒక డాన్స్, మరి నవదుర్గాది రహస్యం ఇది రోజు వినండి. సాయంకాలం 6 నుంచి 7, 5:30 నుంచి 6:15 వరకు ఈ ప్రోగ్రాం ఉంటుంది. తర్వాత మళ్ళీ యోగం చేయాలి. 7:30 వరకు కంపల్సరీగా అందరూ యోగం చేయాలి. అందుకే ఈ ప్రోగ్రామ్ని 5:30కి స్టార్ట్ చేస్తాం. 5:30కు చూడండి అందరూ. ఫస్ట్ డాన్స్, తర్వాత దైవీ రహస్యం, దసరా రహస్యం, మళ్ళీ దాంట్లో ఏ దేవి ఏ రాక్షసుని చంపింది, అది ఏమి రాక్షస్,
ఎట్లా మనం కూడా సంహారం చేసేది, దాని మెడిటేషన్ ఉంటుంది. అంటే యోగం ద్వారా ఎట్లా మనం ఆ రాక్షసుని చంపేది, దాని యోగం ఉంటుంది. అర్థమైందా? రోజు ఈ ప్రోగ్రాం చూడండి, సాయంకాలం మిస్ చేయొద్దు. అదే మన సత్యమైన దసరా. దసరాలో 10 వికారాలని కూడా సంహారం చేసేదానికోసం ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క మెథడ్లో యోగా నేర్పిస్తాం. ఓం శాంతి.